Hello everyone, I am Damayanti. Welcome to my YouTube channel. पूर्व भिडियो रे मु शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिथिली एबे मु लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबी। यूनिट 1 जोगाजोगर संज्ञा स्वरूप और परिसर। क्वेश्चन नंबर 1 जोगाजोगर भित्ति विषय रे आलोचना करो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाज सहित से ओ अतप्रत भावे जड़ित। जड़ित रहिबा सहित जोगाजोग माध्यम रे से मध्य विभिन्न स्तर रे जड़ित रही थाए। जोगाजोग एक स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया। मनुष्य सभ्यतार विकास दिनरू मनुष्य खाद्य वस्त्र बासगृह उपरे केवल निर्भर करे ताहा कहिले समीचीन हेब नाही। मनुष्य एही तीनिटी जेपरि अपरिहार्य अंग अनुरूप भावरे जोगाजोग होउछि अपरिहार्य। मनुष्यर अत्यावश्यक जिनस कौन कौन खाद्य वस्त्र बासगृह एई तीनिटी जेपरि तार निहाती दरकार जोगाजोग मध्य निहाती दरकार। जोगाजोग नहेले मध्य से चली पारिबनी। प्राचीन कालर मनुष्य और आधुनिक कालर मनुष्य मध्यरे संपूर्ण आकाश पाताल प्रभेद। प्राचीन कालर मनुष्यर बुद्धि विवेक ज्ञानर चरम उन्नति होई नथिला। आधुनिक कालर मनुष्य आज बुद्धि विवेक और ज्ञान खटाई उन्नतिर चरम सीमारे पहुँची पारिछि। एहा द्वारा व्यक्ति जीवनर परिसर वृद्धि पाइछि। प्रथमे मनुष्य गोरिल्ला और शिम्पांजी परि आजिर मनुष्य नाही। से आज चंद्र पृष्ठरे पहुँची पारिछि। मनुष्यर हाव भाव चाली चलन और परिसर क्रमे वृद्धि पाइला। मनुष्यर उन्नति पाई जोगाजोग प्रक्रियाटी क्रमे वृद्धि हेबाको आरंभ कला। मनुष्य चलणीर आवश्यकता व्यापकरू अधिकतर भावरे व्याप्त हेला। से निजर आवश्यकता परिपूर्ण करिबा पाई जोगाजोगर भित्ति स्थापन करिथिला। मनुष्य दिन को दिन सभ्य हेला और तार जोगाजोग अधिक व्याप्त होईगला। शिक्षा संस्कृति सामाजिक चालीचलन माध्यमिक अर्थनैतिक और राजनैतिक क्षेत्र में जोगाजोग अधिकरू अधिक व्यापक हेला। जोगाजोग पाई ज्ञान विज्ञान और ज्ञान विज्ञान पाई जोगाजोगर परिसर वृद्धि प्राप्त होइथिला। मनोरंजन सामग्री यथा कला स्थापत्य साहित्य संगीत प्रभृति द्वारा जोगाजोग सामग्री भावे रूपांतरित होइथिला। सभ्यता और संस्कृतिर क्रम विकास सहित जोगाजोग अविच्छिन्न भावरे संपृक्त होइथिला। जोगाजोग कला विज्ञान वाणिज्य साहित्य सभ्यता प्रत्येक क्षेत्र को कबलित करी चलीथिला। आधुनिक समाज जोगाजोगर समाज। एही भली भावरे विचार करी बसिले जणा जीव जे मानव सभ्यतार क्रम विकास सहित जोगाजोग अविच्छेद्य अंग पालटि जाइछि। क्वेश्चन नंबर 2 जोगाजोगर परिभाषा निर्णय कर। जागरित सृष्टि प्रक्रिया रे भावर आदान प्रदान और पारस्परिक भावर साधारणीकरण संजोग ही जोगाजोग भावरे विवेचित होई आसीछि। जोगाजोग होउछि समागत्री भावे विषम भावना विरोध भावना भेद मूलक भावना अनुरूप्य भावना और समधर्मी भावनार एक संयोजन
ସଂଯୋଗିତ ଧାରା, ଯାହା ମଣିଷ ଜାତି ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗର ଅର୍ଥ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା। ଯୋଗାଯୋଗର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ କହନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳନ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଐକ୍ୟ, ସଂସ୍ରବ୍ୟ, ଖବର ଆଦି, ଦେଣନେଣ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସହଯୋଗିତା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଦେଇ ଏହି ଭାବାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ ବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ବାଦ, ଖବର, ନ୍ୟୁଜ, ସମାଚାର, ତଥ୍ୟଗତ ସୂଚନା ଆଦି ପରିଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତ୍ତିରେ ଗଣବାର୍ତ୍ତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି। ଯୋଗାଯୋଗର ପରିଭାଷା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜର୍ଜ ଗାର୍ବନ୍ କୁହନ୍ତି, ସମୂହ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଗଣ ସଂଯୋଗ ଯୋଗ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜନସମୂହ ନିକଟରେ ଯାହା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ଉପାୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଘୃତ ବା ଯୋଗସୂତ୍ର ବିଧାନକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ସମୟୋଚିତ ଉପଯୋଗୀ ମୂଳକ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରିଛି। ମାନବୀୟ ଆଚରଣ ଓ ଜୀବନଯାପନ ଧାରାରେ ବ୍ୟବହାରିକତାରେ ପାରସ୍ପରିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା, ପାରସ୍ପରିକ ଦେତାନେତା, ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଧାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟମତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଜୀବନକୁ ସମୟୋଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗୀ ମୂଳକ କରି ତୋଳିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଗଣ ସଂଯୋଗ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଗଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କର। ଯୋଗାଯୋଗ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଘଟଣା କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଧି ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବାୟିତ ତଥ୍ୟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ବାଦଦାତାକୁ 6ଗୋଟି ଦିଗରୁ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିଏ, କ'ଣ, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, କାହିଁକି ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି 6ଗୋଟି କି ସୂତ୍ରରେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଥା, ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନ ପାଇ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ଶୈଳୀର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ମହିଳାଟି ଶେଷରେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ବିଷ ଖାଇ ଭୟରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ବାର୍ତ୍ତାର ସୂଚନାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ। କିପରି ନା, କିଏ ଅସାମାଜିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା କ'ଣ କଲା ନା ବାଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିପରି ନା ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି କେଉଁଠାରେ ନା ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ପୀଠର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଏହି ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଠାରେ କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ନା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେବେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁଠାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏହିପରି ସୂତ୍ରୀୟ ବିଧାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାର୍ତ୍ତା ରୂପ ପାଇଛି। ସୁତରାଂ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏବଂ ବିଧ 6 ପ୍ରକାରର କ ସୂତ୍ରରେ ଓ ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱେୟାର ହ୍ୱେନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏକାଥରକେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟମୂଳକ ସୂଚନାର ପ୍ରଣବାର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପଯୋଗିତା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଡେନିସ୍ ମ୍ୟାକଓ୍ୱେଲ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରଭାବ ସୂତ୍ରରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମାଜ ଓ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଓ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତହିଁରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମାଜକୁ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ସମୂହ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁତରାଂ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟବଦ୍ଧତା ଦିଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଧାରାକୁ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ କରି ତୋଳନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରସାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସଫଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ଆବେଦନ, ସମୂହ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମୂହ ଉପଯୋଗୀ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ଜ୍ଞାତବ୍ୟକରଣ ହିଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ବିଚାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପରିବେଷଣ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନଧାରାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାନବୀୟ ସ୍ୱଭାବର ସଭ୍ୟସୂଚକ ବିକାଶ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ତଦନୁସାରେ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ମାନବର ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରି ତୋଳିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୃତ୍ରିମ କରାଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟର ଆଧୁନିକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟୋଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପତ୍ରଲେଖନ ଶୈଳୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନିମୟ ନ ହୋଇ ବକ୍ରୋକ୍ତି ସୂଚକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ସୂଚନାତ୍ମକ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
1780 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ହିକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2005 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିବା ଭାସ୍କର ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସାରଣ ଭିତ୍ତିକ 15,780 ଖଣ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସଚେତନତା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆବେଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏଥିସହିତ ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରଭାଷ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ, ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିସର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରାଯାଏ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ପିଟିଆଇ, ୟୁଏନ୍, ଆମେରିକାରେ ଏପି, ଚୀନରେ ସିନ୍ହୁଆ ସମ୍ବାଦ ସରଳ ଭାବହାର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖବର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଭିଡ଼ିଓ, ଭିସିଟି, ସିନେମା, କେବଲ ଟେଲିଭିଜନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟେଲିଫୋନ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମନ୍ୱୟରେ ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ କପି ଅବିକଳକରଣ ଆଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉପଯୋଗୀ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଚାର ରୀତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତରଣ ଓ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବ ବା ନୈବର୍ତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି, ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗ, ଚଳଣି ଓ ମହକ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିବିଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 2019ରେ। ଆଦିମ ମାନବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ବାସଗୃହ ନଥିଲା। ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସେ ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ରମେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ବାସ କଲା, ସମାଜ ଗଢ଼ିଲା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ିଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମାଜରେ ତା'ର ଜନ୍ମ, ସେଇଠି ସେ ବଢ଼େ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଓ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ।
ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ସମୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛି। ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। ଜଣେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତା'ର ଏହି ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶୁଣି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏକରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତନ, ଦୁଇରେ ଚିନ୍ତନ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଅଭିଳାଷ, ତିନିରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଜ ଚିନ୍ତନର ପରିପ୍ରକାଶ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନବ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟରୁ ସଭ୍ୟତା ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାହାର ଜୀବନର ରୌସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ବସି ବିଶ୍ୱର ଖବର ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଅର୍ଥ ଓ ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରଠାରୁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅବୟବ ବୃଦ୍ଧି ସହ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚେ ବଢ଼େ ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରେ। ତା'ର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ଏହିସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୈଳୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ତା'ର ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ବିଲରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗା ବୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଉପାୟରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ପଥରେ ବଢ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାକା ଖୁଡ଼ୀ, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ, ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଅଜା ଆଈ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ସମାଜ ହେଉଛି ବହୁ ଜନମାନସର ଏକ ମହାମିଳନ। ଯୋଗାଯୋଗର ଉପଯୋଗିତା। ଏକରେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ଆବିଷ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ବିଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦ୍ଧତି ଆଜିର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଦୂର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର।
संक्षिप्त प्रश्न एगुड़ी 5 मार्किया पड़े 3 मार्किया मध्य जोगाजोगर अनुविधि कौन। 2 श्राव्य जोगाजोग और अभिनयात्मक जोगाजोग मध्य पार्थक्य दर्शाओ। 3 सांकेतिक जोगाजोग कौन। 4 शब्द स्वर जोगाजोग विषय आलोचना करो। यहाँ आम पड़े पढ़ी 2019 5 मार्किया 3 मार्किया मध्य पड़े वाचनिक जोगाजोग विषय आलोचना करो। प्रत्यक्ष जोगाजोग क्या कहुए यार वैशिष्ट्य यहाँ मध्य पढ़ी 2019 प्रत्यक्ष जोगाजोगर आवश्यकता निर्णय कर। आज आलोचना एतिक समाप्त करुछि। परवर्ती समय आलोचना करी यूनिट 2। नमस्कार।